امریکہ 24 گھنٹے میں ایران پر حملے کے لیے تیار، خبر ایجنسی رائٹرز کا دعویٰ، کہا امریکی صدر نے ایران میں مداخلت کا فیصلہ کر لیا، تمام اشارے ہیں کہ ایران پر عنقریب حملہ ہونے والا ہے۔ ڈیلی میل نے دعویٰ کیا کہ امریکہ نے حملے کے لیے ایران کے 50 اہداف چن لیے۔ امریکی صدر ٹرمپ کو فوجی کارروائی کے لیے اہداف کی تفصیلی فہرست اور نقشے فراہم کر دیے گئے۔ اہداف میں اسلامی انقلاب گارڈز کور کا ہیڈ کوارٹرز اور فوجی تنصیبات شامل۔ قطر میں الودید مشرق وسطیٰ میں امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اڈہ ہے۔ الودید میں تقریباً 10,000 امریکی فوجی موجود ہیں۔ امریکہ نے قطر کے الودید ایئر بیس پر فضائی اور میزائل دفاع کے لیے نیا سیل قائم کر دیا۔ برطانیہ نے قطر میں امریکی اڈے سے اپنے فوجی واپس بلا لیے۔ دوسری جانب پینٹاگون نے امریکی بحری بیڑے ابراہم لنکن کو مشرق وسطیٰ روانہ کر دیا۔ امریکی بحیرہ ابراہم لنکن بحیرہ جنوبی چین میں تعینات تھا۔ عرب میڈیا کے مطابق کیریئر اسٹرائنگ گروپ گارڈڈ میزائل ڈسٹرائرز اور پر مشتمل ہے۔ یہ اقدام ٹرمپ انتظامیہ کا ایران پر دباؤ کی پالیسی برقرار رکھنے، خطے میں امریکی فوجی موجودگی بڑھانے اور ممکنہ کارروائیوں کی تیاری کا اشارہ ہے۔ حکام کے مطابق اطلاع ملی ہے کہ ایران میں قتل عام بند ہو گیا ہے۔ ایران میں پھانسیوں کا کوئی منصوبہ نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وارننگ دیتے ہوئے کہا، مظاہرین کے خلاف تشدد جاری رکھنے کی صورت میں سخت رد عمل دیا جائے گا۔ مزید کہا، وینزویلا میں راز افشا کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ پینٹاگون کے کانٹریکٹر نے وینزویلا آپریشن سے متعلق خفیہ معلومات لیک کی تھیں۔ ڈنمارک کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ گرین لینڈ سے متعلق ڈنمارک پر اعتماد نہیں کر سکتا۔ نیشنل سیکیورٹی کے لیے ہمیں گرین لینڈ کی ضرورت ہے۔ ٹیرف کے معاملے پر مخالفت کرنے والے بہت برا کر رہے ہیں۔ دنیا میں تجارت کے ذریعے 8 جنگیں رکوائیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے مظاہرین کو پھانسی دینے کی خبروں کو مسترد کر دیا۔ کہا، ایران میں لوگوں کو پھانسی دینے کا کوئی منصوبہ نہیں، پھانسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا ایران میں جاری پرتشدد مظاہروں پر قابو پانے کا دعویٰ۔ اسرائیل پر مظاہرین کو اسلحہ دینے کا الزام، بولے مظاہروں میں موجود عناصر کو بیرون ملک سے کنٹرول کیا جا رہا تھا۔ کچھ مظاہرین نے پولیس اہلکاروں پر گولیاں چلائیں، زندہ جلا دیا۔ داعش طرز کی دہشت گردانہ کارروائیاں کی گئیں۔ ایرانی حکومت نے امریکہ کی مدد کرنے والے ملکوں کو نشانہ بنانے کی وارننگ بھی دے دی۔ کہا، حملہ ہوا تو امریکی تنصیبات کو نشانہ بنائیں گے۔ ایران نے فضائی حدود بندش کے بعد دوبارہ کھول دی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایران پر ممکنہ حملے کے پیش نظر 5 گھنٹے کے لیے فضائی حدود بند کی گئی تھی۔ اٹلی اور پولینڈ کی اپنی شہریوں کو ایران چھوڑنے کی ہدایت۔ پولش دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ غیر مستحکم صورتحال کے باعث شہری ایران چھوڑ دیں۔ اطالوی دفتر خارجہ نے تازہ ترین صورتحال کے باعث شہریوں کو ایران چھوڑنے کا کہا ہے۔ جرمنی نے اپنی ایئر لائنز کو ایرانی فضائی حدود کے استعمال سے روک دیا۔ اقدام یورپی ممالک کے اپنے شہریوں کو ایران چھوڑنے کے احکامات کے بعد اٹھایا گیا۔ دوسری جانب برطانیہ نے ایران میں اپنا سفارتخانہ عارضی طور پر بند کر دیا۔ برطانوی حکومت کے ترجمان نے کہا کہ سفارتی عملہ اب برطانیہ سے اپنے فرائض سر انجام دے گا۔ پاکستانی شہریوں کا بھی ایران سے نکلا جاری، 3 دن میں 377 پاکستانی وطن واپس پہنچ گئے۔ ایران کی موجودہ صورتحال پر پاکستان کی نظر ہے۔ ایران کے مسئلے کا پرامن حل چاہتے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو، کہا کہ پاکستان ایران کے امن و استحکام کی حمایت کرتا ہے۔ امید ہے ایران اپنے بحران پر جلد قابو پا لے گا۔ پرامن اور مستحکم ایران خطے کے مفاد میں ہے۔ امیگرینٹس پالیسیز کے حوالے سے امریکہ کے ساتھ رابطے میں ہے۔ 75 ممالک کے لیے امریکی امیگرینٹ ویزوں کا پروسیس معطل۔ امریکی میڈیا کے مطابق پاکستان، افغانستان، ایران، بنگلہ دیش بھی فہرست میں شامل۔ روس، برازیل، تھائی لینڈ، مصر کے لیے بھی امیگرینٹ ویزا پروسیس رک گیا۔ آذربائیجان، آرمینیا، الجزائر، بیلاروس، بھوٹان کے نام بھی شامل۔ عراق، اردن، کویت، کرغزستان، قازقستان بھی فہرست کا حصہ۔ لبنان، کولمبیا، کیوبا، کمبوڈیا، مراکش، نیپال اور فلپائن بھی شامل ہیں۔ فیصلے کا اطلاق 21 جنوری 2026 سے ہوگا۔ امریکی میڈیا کے مطابق فیصلہ غیر قانونی امیگریشن کو روکنے کے لیے کیا گیا۔
पहले से मंजूर वीज़ों पर सफ़र की इजाज़त होगी। पाकिस्तानी पासपोर्ट बतदरीज तरक्की के बाद टॉप 100 पासपोर्ट्स में शामिल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक्स पर पैगाम में कहा कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की आलमी दर्जाबंदी 126 से 98 पर आ गई। रैंकिंग में बेहतरी कामयाबी है, पेशरफ जारी रहेगी। पासपोर्ट की साख में नुमाया बेहतरी रिकॉर्ड हुई है। पासपोर्ट रैंकिंग में मुस्बत पेशरफ, मुस्तकबिल मजीद बेहतर होगा। सदर आसिफ अली जरदारी को बहरीन का आला तरीन एवार्ड अता। वसामुल शेख ईसा बिन सलमान अल खलीफा दर्जा औला एवार्ड दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की बहरीन के कसरे अल करीबिया आमद, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। सदर जरदारी और शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात को फरोग देने पर इत्तफाक। बरादराना ताल्लुकात को नई जहत देने के आज़म का यादा। कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का टेलीफोनिक राब्ता दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के मुश्तरका अज़म का यादा किया। गुफ्तगू के दौरान मशरिक़ वुस्ता की हालिया पेशरफ पर भी तबादले ख्याल। उधर काबीना इजलास में गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मई की जंग के बाद दुनिया में पाकिस्तानी दिफाई साजो सामान की मांग बढ़ गई। बहुत से मुल्क दिफाई साजो सामान की खरीदारी के लिए राब्ते में हैं। दिफाई साजो सामान की फरोख्त से मुल्की मेशत पर अच्छा असर पड़ेगा। दिफाई पैदावार से मेशत को फायदा होगा। एयरफोर्स ने तैमूर वेपन सिस्टम कामयाबी से लॉन्च किया। इस कामयाबी पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करते हैं। हमारी अफवाज दहशत गर्दों के खिलाफ हर रोज इकदाम कर रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुराज़म हैं। पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कामयाब होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफ्द की मुलाकात। चीफ एग्जीक्यूटिव ज़ैकरी विटकोफ की क़यादत में अमरीकी फिनटेक वफ्द की जनरल हेडक्वार्टर्स आमद। ISPR के मुताबिक डिजिटल मालियाती निज़ाम को मजबूत बनाने के इम्कानात पर तबादला ख्याल। माली शमूलियत और क्रॉस बॉर्डर डिजिटल फाइनेंसिंग पर भी गुफ्तगू हुई। फील्ड मार्शल का पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल पर जोर। निजी शोबे के जिम्मेदाराना किरदार को तरक्की के लिए नागुज़ीर करार दिया। अमरीकी वफ्द ने पाकिस्तान में निजी सरमायाकारी और जदीद टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी जाहिर की। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकर्री के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल। मुशावरती अमल मुकम्मल, फैसला आज मुतवक्के। अपोजिशन इत्तेहाद के महमूद अचकज़ई अपोजिशन लीडर के लिए वाहिद उम्मीदवार। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से वजीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी की मुलाकात। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि अपोजिशन जमात ने अपोजिशन लीडर की तैनाती को इशू बनाने की कोशिश की। बानी से मुलाकात मुज़ाकरात से मशरूत करने से मुज़ाकरात नहीं होंगे। रावलपिंडी के अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात का दिन। रहनुमा PTI सलमान अकरम राजा ने 6 नामों पर मुश्तमिल फहरिस्त जेल हुकाम को भिजवा दी। फहरिस्त में सफदर हसन यूसुफजई, इमरान शौकत खान, इनामुल्लाह शामिल, साद अली खान, न्याजुल्लाह न्याजी, फलक नाज मुलाकात के लिए अडियाला जेल जाएंगे। अडियाला जेल के तरफ सिक्योरिटी हाई अलर्ट, पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी इस्लामाबाद का दौरा। अकेडमी की तज़ीर व आनाइश के काम का मुआयना किया। मोहसिन नकवी का ज़ेर तरबियत ASPs को पासिंग आउट पर प्लॉट देने का ऐलान। कहा मौजूदा पुलिस बैच को बैनुल अक़वामी मायार के मुताबिक तैयार किया जाएगा। ज़ेर तरबियत ASPs को 1 माह की तरबियत के लिए बीजिंग भेजेंगे। अफसरान की पेशा वाराना काबिलियत और अमली महारत बढ़ाने के लिए इक़दाम यकीनी बनाए जाएंगे। पुलिस अफसरान की माली मुश्किलात दूर करने के लिए खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं।
मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर जारी। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बालाई सिंध में धुंध का राज। कराची में धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस की 7 परवाजें उड़ान न भर सकीं। 10 परवाजें ताख़ीर का शिकार। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज के भी मुख्तलिफ सेक्शंस बंद रहे। मोटरवे M1 पर पेशावर से रशकई तक आमदोरफ्त मुअत्तल रही। M2, M3, M4 पर गाड़ियों का दाखिला ममनू। M5 लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 को भी ट्रैफिक के लिए बंद किया गया था। हुकूमत का जदीद सिक्योरिटी फीचर्स वाले नई करेंसी नोट मुतारिफ करवाने का फैसला। 100, 500, 1000 और 5000 के नए नोट मुतारिफ करवाए जाएंगे। वफाकी काबीना ने करेंसी नोटों के नए डिज़ाइन पर गौर व खोज के लिए काबीना कमेटी तश्कील दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने CDA को दरख्तों की कटाई से रोक दिया। अदालत ने दरख्तों की कटाई से मुतल्लिक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि आप क्यों दरख्त काट रहे हैं। आइंदा समात पर जवाब और तफसीली रिपोर्ट जमा कराई जाए। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरू ने दरख्वास्त पर समात की। समात 2 फरवरी तक मुलतवी। पंजाब से गंदुम और आटे की तरसील में रुकावटें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वफाक से फौरी मुदाखलत का मुतालबा। सेक्रेटरी खुराक खैबर पख्तूनख्वा ने वजारत कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ को ख़त लिख दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हदूद में कायम चेक पोस्ट्स पर गैर कानूनी ज़ब्तगी और रुकावटों की निशानदही की। रुकावटों से आटे की किल्लत और कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। रमज़ान मुबारक में खैबर पख्तूनख्वा में ग़ज़ाई सलामती को खतरात लाहिक होने का खदशा है। मुतल्लिका हुकाम को रुकावटें हटाने के लिए फौरी हिदायत जारी की जाएं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का सूबे में गैस बहरान पर सख्त बरहमी का इजहार। PPL और सुई सदरन गैस कंपनी को फौरी इक़दामात उठाने का हुक्म। वज़ारत तवानाई की जानिब से बलोचिस्तान के लिए गैस की महदूद एलोकेशन पर इजहार तशवीश। सूरत हाल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिखने का फैसला। कहा, अवाम शदीद तकलीफ में है, हम खामोश नहीं रह सकते। अफसोस का मकाम है, सुई में जहाँ से गैस निकलती है वहीं गैस के मसाइल हैं। वज़ीर आला का बलोचिस्तान में गैस बहरान को हर सूरत हल करने का हुक्म।